اس موبائل نے کتنے لڑکوں کی زندگی کو برباد کر دیا. بہت سے لڑکوں کو دیکھیے موبائل میں گیم 24 گھنٹہ کھیلتے رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا دلی کا واقعہ کہ بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا, ذبح کر دیا. ماں نے ڈانٹا, بھاگ اتنا مت کھیلو. ریچارج ختم ہو گیا تو ریچارج کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا. اسی بیٹے نے 14-15 سال کے اس لڑکے نے اپنی ماں کی گردن کے اوپر چھری چلا دیا. آپ نے دیکھا. غور کرو میرے بھائیو, کنٹرول نہیں کرو گے تو کنٹرول سے اگر باہر ہو گیا تو آپ کی کچھ بھی نہیں سنے گا, اس کی سننی پڑے گی. شروع سے ہی دھیرے دھیرے لگام لگاتے چلے جاؤ, سمجھاتے چلے جاؤ, بتاتے چلے جاؤ, دنیا کما لیتے ہو. اپنے بچے کو جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کو گنوا دیتے ہو. میرے بھائیوں, اپنی اولاد کی تربیت ویسے کرو جس جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. فالعینانی زناہما النظر, آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا یہ بھی زنا بتایا. جلسوں میں جا رہے ہو, محفلوں میں جا رہے, کہیں پہ جا رہے ہو, اور اگر تم نے کسی لڑکی کو ٹچ کر لیا, کسی کا ہاتھ تم نے پکڑ لیا, مصافحہ کر لیا, گلے لگ گئے یا کچھ بھی کر لیا, ہاتھ تک ملا لیا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی زنا ہے, یہ بھی زنا ہے. وَالْيَدُ زِنَاهُ الْبَطْشُ, کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنا اس کو بھی زنا قرار دیا گیا ہے. آج کل تو ہاتھ ملایا جاتا ہے, ہو رہا ہے, یہ سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. ماں باپ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دے رہا ہے. وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ, فرمایا کہ کانوں سے غلط چیزوں کا سننا زنا ہے. اگر اپنے کان سے آپ گانا سن رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں. کان سے کسی لڑکی کی آواز سن رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. رات رات بھر باتیں کرنے والوں, موبائل میں لگ کر کے باتیں کرنے والوں, اگر کوئی لڑکی کسی لڑکا سے بات کر رہی ہے تو وہ لڑکی زنا کر رہی ہے. اگر کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ بھی زنا کر رہا ہے. اسلام نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے, محمد رسول اللہ نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے. میری پیارے ساتھی, ان تمام چیزوں سے بچتے رہو, ان تمام چیزوں سے بچتے رہو. اور قرآن کہتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, کیونکہ یہ بہت ہی بری چیز ہے, بہت ہی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے. اگر تم آج کسی کی بہن کے پاس جاؤ گے تو کل تیری بہن کے پاس کوئی اور آئے گا. آج تم اگر کسی کی بیوی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی کوئی غلط کرے گا. اگر تم کسی بیٹی کے ساتھ اگر تم غلط کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی غلط کرے گا. انہو کان فاحشہ وساء سبیلا, یہ راستہ بہت ہی برا راستہ ہے, اس وجہ سے اس راستے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم جوان ہو جاؤ, جوانی کو پہنچ جاؤ, اور جوانی کو پہنچ جانے کے بعد اگر تیرا دل لڑکیوں کی طرف مائل ہونے لگے, اور لڑکیوں اگر تیرا دل لڑکوں کی طرف مائل ہونے لگے, فرمایا تو تم جلدی سے نکاح کرو, جلدی سے شادی کرو. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اگر تم شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور اگر تمہارے پاس اگر تیرا دل لڑکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تم شادی کر لو, زنا سے بچ جاؤ گے. اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور تم اس گناہ سے بچ بھی نہیں پا رہے ہو تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے, اور آپ نے فرمایا آئی لوگوں تم دن بھر میں تم مہینے کے اندر روزہ رکھ لو, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 رکھنے کے بعد اگر تیرے اندر وہ پاور کم نہیں ہو رہا ہے, تیرے اندر سے وہ چیز کم نہیں ہو پا رہی ہے تو تم 2 روزہ رکھو, 3 رکھو. فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء, یہ روزہ یہ ڈھال بن جائے گا, تمہیں برائی سے بچا لے گا. آج ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں, غلط کام کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. شادی ابھی تو بچہ ہے, شادی کیا کرے گا, لیکن پتا چلا کہ بچہ کا باپ بنا. غور کیجئے میرے بھائیوں, تو اپنے بچے کو تربیت دو, اپنے بچے کو سمجھاؤ, بتاؤ شراب
के ताल्लुक से बताओ। ऐ मेरे बेटे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी मानो। नबी को मानने वाला जन्नत में जाएगा। बताओ अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को नबी की इताअत करने लगो। मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द दबा। जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अपने बेटों को भी बताओ, अपने बेटियों को भी बताओ, अपने बेटों को भी समझाओ और अपने बेटियों को भी समझाओ। रसूल की इताअत करते रहना। ऐ मेरी बेटे, कभी भी रसूल की नाफरमानी मत करना। अल्लाह के नबी ने शराब हराम कर दी है, कुरान ने इसको हराम करार दिया है। ऐ मेरे बेटे, शराब मत पीना। अगर तुमने शराब पी लिया 40 दिन तक तो तेरी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। शराब पीने वाला क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और उसको इतना दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर कुछ लोगों को मैंने ऐसे पाया, वो कुछ लोग ऐसे थे जो औरतों की शर्मगाह से बदबूदार पानी निकल रहा है और उस बदबूदार पानी को कुछ लोग पी रहे हैं और उस बदबूदार पानी को अपने गले के अंदर कर रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल अमीन से, आई जिब्राइल अमीन के बताइए ये कौन लोग हैं जो औरत की शर्मगाह से बदबूदार पानी निकलता हुआ पानी पी रहा है, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया था, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर शराब पिया करते थे, जो दुनिया के अंदर नशा किया करते थे, जो दुनिया के अंदर शराब पिया करते थे। गौर करो, शराब पीने वालों, इतनी जबरदस्त तरीके से आज इतनी जबरदस्त वईद आई हुई है और इतना डेंजर अज़ाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। शराब पीने वाले की इबादत काबिल कबूल नहीं, शराब पीने वाला जहन्नम में जाएगा। अपने बेटों को समझाओ मेरे भाइयों, अपने बेटों को तुम समझाओगे नहीं और बाद में कहोगे मेरा बेटा शराब पीता। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अपने बच्चों की तरबियत, तालीम, तरबियत के ताल्लुक से ध्यान दो। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना या आजमाइश है। माल औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको जहन्नम के करीब न कर दे, हाँ कहीं औलाद तुमको जहन्नम न पहुंचा दे। कल कयामत के दिन एक आदमी को जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और आदमी जन्नत की तरफ जाने लगेगा। दौड़ करके एक औरत आएगी, एक लड़का आएगा या एक लड़की आएगी और चीख करके कहेगी आय अल्लाह इसको रोक लिया जाए। अल्लाह ताला उसको रोक लेगा और फिर अल्लाह ताला सामने वाले से पूछेगा बताओ इसको रोकने के बारे में तुमने क्यों कहा, क्या मामला बताओ। वो चीख करके कहेगा या चीख करके कहेगी कि अल्लाह ये दुनिया में मेरा शौहर था, ये दुनिया में मेरा भाई था, ये दुनिया में मेरा बाप था। आय अल्लाह मैं शराब में जिना करती थी, मैं गलत काम करती थी, बगैर तो पट्टा के घूमा करती थी। मेरे बाप ने मुझे कभी मना नहीं किया, कभी मेरे बाप ने टोका नहीं है। आय अल्लाह ये मेरा बाप है, ये नमाज तो पढ़ने के लिए जाया करता था। आय अल्लाह मैं गाना भी सुनता था, मैं शराब भी पीता था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे कभी मना नहीं किया। आय अल्लाह मेरे बाप ने अगर मना किया होता तो मैं रुक जाता, मैं अपने बाप की बात बहुत ज्यादा माना करता था, मेरे बाप ने मुझे मना नहीं किया। आय अल्लाह मेरे बाप ने मना न करने के वजह से मैं शराबी बन गया। आय अल्लाह अगर मैं जहन्नम में जा सकता हूं तो मेरा बाप जहन्नम में क्यों नहीं जा सकता है। गौर करो मेरे भाई, बाप बने हो तो जिम्मेदारी भी निभाओ और बाप बनो जैसा बनना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, हजरत इब्राहिम की तरफ, हजरत उमर फारूक की तरफ बनो मेरे भाई। गौर करो मेरे भाइयों, आज हम और आप माँ बाप हैं लेकिन अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे रहे।